अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों का की हाल चाल है। खैरियत दे नाल हो, ठीक ठाक हो। जिस तरह के सब दोस्तों को पता कि अज कबूतर परवरी के हवाले के नाल असी राजा वकास साहब और पुरान जेलम की छत का सब दोस्तों को एक दिन पहले का स्टेटस अपडेट किया सी ते मंडी बहावलदीन तो गुजर हो रहा सी ते मैं इत्थे एक अपनी समझ लो साड़ी जाती छत पाई ने वड्डे जनाब काशिफ बिलाल साहब वहाब फर्नीचर के हवाले के नाल मंडी बहावलदीन का एक बहुत बड़ा नाम है तो बड़े ही अच्छे इंसान ने, बड़े ही अखलाक वाले बंदे ने, दोस्तां दे दोस्त ने। और सब तो वड्डी गल है कि इस टाइम कबूतर परवरी दे विच एक बहुत बड़ी पार्टी दे जिहड़ा ना ये रुकन ने जनाब उस्ताद अकमल खान साहब और उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब ग्रुप दे नाल दा तल्लक है। किलिए खेल ग्रुप के हवाले ना ये जाने पछाने जाते हैं तो बड़े प्यारे साढ़े दोस्त ने। मैं अज इत्थों गुजर रहा सी तो मैं ज़िशान गड्डी चला रहा सी, मैं कहा यार जाल तो बड़े खूबसूरत बने ने। तो जो मेरी नीचे बोर्ड पर नज़र पई तो लिखा सी अल वहाब। मैं कहा फटाफट गड्डी मोड़ मैं कहा जाके काशिफ भाई नूं मिल के आईए। और ज़िशान कहता हो सकता ना होण, मैं कहा ना होण चलो असी अपनी हाज़री लवा के और अपना मैगजीन जिहड़ा उन्हां दे जिहड़ा भी उत्थे मुतलका बंदा होएगा उन्हां नूं देंगे तो इंशाअल्लाह चलो साड़ी हाज़री लग जाएगी, बाकी जिहड़ा बाद की गल है। तो अल्लाह की करम नवाजी ऐसी हुई कि साडा दिल साफ सी, नीयत साफ सी, मुहब्बत सी दिल दे विच ते अल्लाह पाक ने काशिफ भाई दे नाल मुलाकात का बहाना भी बनाता तो असी छत के उपर उन्हां दी मौजूद हाँ। माशाअल्लाह किसी तारफ के मोहताज नहीं। और जिस तरह इन्हां दी मुहब्बत है, जिस तरह इन्हां दा इखलाक है, जिस तरह इन्हां दी मेहमान नवाजी है या जिस तरह दोस्तों को नवाजते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये कबूतरबाजी के विच अपनी मिसाल आप बननगे। तो छत इंतहाई खूबसूरत बनाई है और एक मुकम्मल और प्रोफेशनल छत का नज़ारा है। तो सारे दोस्तों की गुजारिश है कि देखो ज़रा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और पिक्चर क्वालिटी ठीक है ताकि मैं जो ट्रांसमिशन है उन्होंने बाकायदा तौर पर शुरू करा। जी अनीक शाह साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा तुसी अपनी आवाज़ दसो तो मैं जूस थोड़ा जिहा जिहड़ा वो पी ली। मियाँ इजाज़ अहमद साहब माशाल्लाह जी, जैन भाई मेरा सलाम कह दें। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल जी दोस्त आ जान नाल, सारे दोस्तों को ज़रा एक दफ़ा नाल लैके तो फिर शुरू कर दें। 26 28 चल रहा है पीछे। मोहम्मद यूसुफ, ज़मीर अहमद, ठीक है आवाज़ बिल्कुल माशाल्लाह। जनाब नईम कुमन साहब, छत्तीस 29 तो एकदम 36। सावल बिलाल, काशिफ भाई को कहें कि सावल बिलाल सलाम दे रहा है। ठीक है, वालेकुम सलाम भाई बैठे हैं तेरे जी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। हमें तो हाफिज स्वीट की मिठाई चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा जी, जी मलक अफजल भाई, जवेद भट्ट साहब फ्रॉम जर्मनी, वालेकुम अस्सलाम। अहमद रजपूत साहब पिक्चर क्वालिटी भी गुड है, ठीक हो गया। रिजवान रोज़ी, जैन भाई काशिफ भाई को सलाम देना। माशाल्लाह यार काशिफ भाई तो बड़े फेमस बंदे हैं जी माशाल्लाह। चौथा पंजवा सलाम आ गया। वालेकुम सलाम। लो सर मुलाकात कराने हैं तुहाडी काशिफ भाई दे नाल और मज़ीद गल्लां जड़ियां ने वो
काशिफ भाई तो अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? क्या हाल है जी? ठीक जी ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से सेहत जैन तबीयत ठीक है जी, जी? सब खैर करम अल्लाह का। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ? ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਖਾਲੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 350 400 ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਡਾਈਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਧਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਲੇ ਖੇਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020 ਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਟੈਡੀ, ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਵਾਈਜ਼? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2020 ਚ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ 33 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। 23 ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ 6 ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਸੀ ਹੀਟ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, 15 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ। ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ, 15 ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੰਡੀ ਚ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਰੀਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹਰੀਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਹਰੀਫ ਉਹ ਹੈ? ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰੀਫ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਗਪਸ਼ਪ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਡੇਲੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਪਸ਼ਪ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਰੀਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਹਾਰੂਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਠ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ 3 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਲ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਛਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-4 ਆਪਣੇ 5 ਦੋਸਤ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਉੜਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਲਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਕਮਾਂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਗੁਫਰਾਨ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਉਮਰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਦਾਂ ਲੈ ਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਖਲੀਫਾ ਰਬਾਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਣ ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਡਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਧਰ ਪੀਪਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾਕਤ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਬਜਾੜ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ पहले 2 साल तो नहीं अच्छे रहे इंशाल्लाह इस साल उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा उधरों भी तो बाकी रहनुमाई चाहिए उस्तादां दी दुआ चाहिए बिल्कुल की कहना चाहोगे अपने उस्ताद दे हवाले ना कोई ऐसी गल उस्ताद होरां दे हवाले नाल यही गल है कि माशाल्लाह बड़े ग्रेट इंसान ने जी की डिफरेंट है उन्हां दा तुहाडी नज़र दे विच एक चीज़ सुनी दी सी पहले बहुत ज़्यादा ना उस्तादां दे बारे च ते उस वजह तो उस्ताद करन दा सोचीदा नहीं सी ठीक है उस किस्म दी कोई एक चीज़ नहीं है साडे उस्ताद क्या बात अच्छा ठीक है मतलब इवन है कि साडी छत ते पहली बार जिस टाइम उस्ताद आए ना मतलब उस्ताद आंदे ने ते चंगा भला प्रोटोकॉल लेंदे ने जी लेकिन उन्होंने दस्सिया नहीं कि मैं आ रहे हैं ते साडे रोड ते खलो के सानू फोन कीता यार किधर हो ते मैं आ गया जिस तरह तुसी अज आए हो बड़ी गल है मतलब हमेशा उन्हां दी यही कोशिश होंदी है कि बगैर दस्से में अचानक जावां किसी भी किस्म दा ताकि किसी तो कलफ ना कोई कर सके बिल्कुल सही बिल्कुल चलो बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई और मैं दोस्तों जरा छत दिखावां काशिफ भाई ने इंतहाई खूबसूरत तरीके से ना छत बनाई और इंतहाई नफीस जड़ी है वो छत माशाल्लाह बनी हुई है तो वो दूसरी साइड तो मेरे ख्याल ना ब्रीडर केज ने सारे ब्रीडर है नहीं सारे घूमने वाले अच्छा टोटल माशाल्लाह 83 दोस्त ने मेरे नाल इस टाइम सानू देखने वाले लो जी देखो कितना खूबसूरत सिस्टम किया है और अंदर लाइटा का LED इफेक्ट जोड़े ने वो उपरों अलहदा ने अंदर लाइटा अलहदा लगियां ने बाहर एनर्जी सेवर अलहदा लगे और बड़ा ज़बरदस्त अंदर उन्होंने बैठन का सिस्टम है तुम देख रहे हो जिशान है यार ज़रा अंदर जाके कबूतर भी सारे सुकून नाल एक बारी ने दिखा दे सारे अंदर चल जाए इसको कोई एक दो कबूतर जोड़े कोई साढ़े कोई
ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੇ ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਪਾਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਦਾ ਪਾਗਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਉੜਿਆ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡਾ 2018 ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ 11 ਦਿਨ ਉੜਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਲਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਰਿੰਗ ਅੱਖ ਦਾ ਦੇਖੋ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਜੀ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਪਰ 2 ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਸ਼ੌਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 80 ਚ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਤੇ 80 ਚ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਉੜਿਆ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 80 ਹੁਣ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਉੱਡ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ 11 ਦਿਨ ਉੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ 골ਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬੜਾ 골ਡਨ ਬੜਾ 골ਡਨ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 4 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀ ਜੋੜੀ ਇਹ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਗਲ मिनट में 10 नंबर पट्टा 10 नंबर वाले का ले लिया 10 नंबर हेलो एक तो होर दिखा दो यार कबूतर ले आओ जी बाकी इधर आएंगे ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਚੇਤਰ ਜੀ ਦਾ 22 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ 22 ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਬਲਕਿ ਵਧਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲੀ ਔਰ ਗੋਲ ਪਲਕ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਮਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ कबूतर माशाल्लाह। है कीड़ा जी ये छत वाला बटेरा अपना काशिफ भाई मेरे ख्याल के मुताबिक तो आ कबूतर हुण तक सब तो ज़्यादा लंबा उड़दा आ रहा पुराना कबूतर। लंबा इस तरह कह लो कि इहदी रेगुलर प्रवास सी 8-10 घंटे दी। मैं वही तो कहा ना हर फिरत विच। हाँ जी कितने साल हो गए तुहाडे कोल इहनूं? ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੱਤ ਤੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੀੜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋ 100 ਵਾਰੀ ਉਤੋਂ। नहीं इधर टाइम फिक्स है ਹਾਂਜੀ जैन भाई, इधर टाइम अपना फिक्स है। इसने मतलब मिस नहीं होना, एक नज़र नहीं आना पहले। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, 11 ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਦੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮਨੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਪੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੰਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਰਾ। ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਦਾ दूसरा 40 नंबर पट्ठा पकड़ के लाना, छोटा जो जेट के लिए तैयार कर रहे हैं। 40 नंबर ऑरेंज कड़ी, बहुत ही अच्छा कबूतर है जी माशाल्लाह, फाइटर कबूतर। अच्छा आप लाइव देख रहे हैं? 94 दोस्त ने जी माशाल्लाह, इस टाइम 94 माशाल्लाह व्यू आर वाचिंग। ये भी माशाल्लाह करदा ही है जी, बहुत अच्छा जोड़ा लाया हुआ है। अच्छा जी। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੁਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਜੀ ਛੱਤ ਤੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਸਰ, ਧੁੰਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੁੰਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਭੀ ਬੈਠਾ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ? 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋਣੀ, ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੋੜਾ ਨੰਬਰ ਜੇ 40 ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਦਾ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ, ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈਜਾਨ ਉਧਰ ਕਰੋ, अदनान अहमद संधू है ना जी। अच्छा जी, ये जनाब हमारे उस्ताद मोहतरम के सबसे कम उम्र तरीन शागिर्द हैं। अच्छा माशाल्लाह, इनकी भी बाजियां लग रही हैं मंडी बहुद्दीन में। अच्छा जी, पहला साल है इनका। अच्छा जी, इंशाल्लाह इनका तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये कम उम्र तरीन होने के बावजूद अच्छा शौक करेंगे नहीं जी, मुंडा लग भी तिखा रहा जाएगा बरीकी दे विच इंशाल्लाह बंद होएगा। हाँ, पूरा बंद होके आएगा।
और काबल है बच्चा माशाल्लाह। लो जी इधर करो जी, बाय बाय करिए। लो जी अपना ख्याल रखना सब दोस्त। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।